میری آج کی یہ کہانی ایک خاتون کی زندگی کا سچا واقعہ ہے جو اس نے بڑی سادگی سے بیان کیا تھا، مگر یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کہانی کو سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اردو کہانی سینٹر پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام گلرخ ہے۔ میں ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا ایک غیر معمولی سی بات تھی، مگر میرے ماں باپ نے سب لوگوں کی باتوں کے باوجود بھی مجھے اسکول میں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال تو تھا، مگر ایک دن میں اسکول جا رہی تھی کہ ایک نوجوان نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نوجوان کو تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ گاؤں کی سبھی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا شارق تھا، جسے دیکھ کر میں لرز سی گئی تھی، کیونکہ اس وقت میں بالکل اکیلی تھی، جبکہ آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ مگر خلاف توقع اس نے مجھ سے بڑے محبت اور پیار سے بات کی۔ کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جس پر وہ زبردستی پر اتر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ پیسے لے لو، تھوڑا وقت میرے ساتھ بتا دو۔ اس کی پیسوں والی بات مجھے اس کی پہلی بات سے بھی بری لگی۔ میں نے غصہ کیا۔ کہنے لگا، اتراتی کیوں ہو؟ اگر زیادہ پیسے چاہیے تو وہ دے دیتا ہوں۔ کیا میں جانتا نہیں ہوں تم غریبوں کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ شارق یکدم ہی اپنی اوقات پر اتر آیا تو میں نے بھی اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، اس کے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے۔ میری بات پر وہ دل ملا کر رہ گیا اور کہنے لگا، اس تھپڑ کا بدلہ تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ میں نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ مگر سچ تو یہ ہے، میرے ذہن میں بھی شارق کا حد درجہ خوف موجود تھا، کیونکہ میں اس کی ہیبت سے اور اس کے اثر رسوخ سے واقف تھی۔ اگلے دن صبح ہوئی، اسکول جانے کا وقت ہوا تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر لیا اور اسکول نہ گئی۔ میرا سارا دن یہی سوچتے گزر گیا کہ خدا جانے اب میرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ میری ایک سہیلی جو بستی میں ہی رہتی تھی اور میرے ساتھ ہی اسکول پڑھنے جاتی تھی، میں اس سے اسکول کا کام لینے جاتی اور جو کچھ اسکول میں استانیاں پڑھاتی وہ میں گھر میں ہی یاد کرتی۔ اپنی سہیلی کے ذریعے اپنی استانی کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ میں کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے اسکول نہیں آ پا رہی۔ اماں ابا نے پوچھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ امتحانات کی تیاری گھر پر کر رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شارق سے جان چھڑا لی ہے، مگر یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ ایک دن میں نازیہ سے سبق لینے گئی تو اس نے مجھے ایک چٹھی بھی دی، کہا کہ یہ ملک شارق نے تمہارے لیے دی تھی۔ یہ چٹھی دیکھ کر ہی میں لرز اٹھی۔ کھول کر پڑھا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ خط کی تحریر یوں تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم گھر بیٹھ کر محبوس ہو گئی ہو اور یہ بات یہیں ختم ہو گئی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر کل تم مجھے ملنے نہ آئی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے بندوں کی مدد سے اٹھوا لوں گا۔ بہتر ہے بنا کوئی شور شرابہ کیے کل ہی مجھ سے ملنے چلی آنا۔ یہ خط کیا تھا، ایک طوفان تھا جس نے میری زندگی کا سکون خراب کر دیا۔ میرا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا، مگر میں نے اماں کو پھر بھی نہیں بتایا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ یکدم ہی میں خالہ کے گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ خالہ ہماری بستی سے ذرا ہی دور رہتی تھی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے ذرا محفوظ تھا، کیونکہ وہ پکی آبادی کے قریب تھا، اور پھر میرے خالو بھی اچھے خاصے معتبر آدمی تھے۔ جس رات میں خالہ کے گھر رہنے گئی تھی، اسی رات وڈیرے کے بیٹے شارق نے ہمارے گھر پر دھاوا بولا۔ وہ مجھے اغوا کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر میں نہ ملی تو میرے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی، جس پر اماں ابا کی بروقت توجہ نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ مگر میری ماں بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں پر کیا ڈھونڈنے آیا تھا۔ میں نے بھی اماں کو سچ سچ بتا دیا۔ خالہ کے گھر آ کر اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہیں اب یہاں نہیں رہنے دوں گی، کیونکہ گاؤں میں تمہاری عزت کو خطرہ ہے، سو اب تمہیں یہاں سے نکل کر بڑے شہر جانا چاہیے تاکہ یہ وڈیرے کا بیٹا تمہاری جان چھوڑ دے۔ اماں کی بات صحیح تھی، یہاں رہنا سراسر خطرہ تھا۔
अगली सुबह होने से पहले ही अम्मा ने मुझे रातों रात शहर भिजवा दिया। ये लोग हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे, मगर गांव के होने की वजह से इन्होंने मुझे घर में पनाह दे दी। मगर कोई कब तक किसी के घर रह सकता है। मुझे यहाँ रहते हुए एहसास हो गया था कि मैं इन पर बोझ बन गई हूँ। मैंने खाला नादिया से खुद ही बात की कि मुझे किसी कोठी में काम पर लगवा दें, क्योंकि नादिया खुद भी बड़ी बड़ी कोठियों में मुलाजिमत कर रही थी, जबकि यहाँ किराए के मकान में रहती थी। उन्हें यहाँ आए हुए तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर गया था। अब तो वो शहर में अपने कदम जमा चुकी थी। मेरी ये हालत देखी तो मुझे एक कोठी में काम पर लगवा दिया। कोठी की मालिका ने खाला को एडवांस 1 लाख की रकम दे दी, जो कि 1 साल की तनख्वाह के बराबर थी। अम्मा अब्बा को ये रकम मिली तो वो भी खुश हो गए, क्योंकि यहाँ रहते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी और उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। तकलीफ थी या नहीं ये तो खैर मुझे ही पता था, क्योंकि इस घर में मुझे तन्हाई काट खाने को दौड़ती। घर में सिर्फ मियाँ बीवी रहते थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे और वो सारा दिन काम पर होते। मैं उनके बच्चों को संभालती। मुझसे ना कोई बात करने वाला था, न तन्हाई बांटने वाला। मेरा सारा दिन बीबी जी के बच्चों को संभालते गुजर जाता। बीबी जी का बड़ा बेटा शोएब, जो कि अब 8 साल का था, काफ़ी समझदार हो गया था। ये बच्चा बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई ज़हीन था, मगर बीबी जी की बच्चे पर ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। इसे खिलाना पिलाना और स्कूल के लिए तैयारी करवाना मेरी ही जिम्मेदारी थी। शोएब अपनी उम्र से ज़्यादा सेहतमंद लगता था। अब वो काफ़ी समझदारी की बातें करने लगा था। शोएब को रात को कहानी सुनने का बहुत शौक था। बीबी जी ने ये जिम्मेदारी भी मेरी ही लगा दी थी, क्योंकि शोएब मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। मगर कुछ दिन से मैं महसूस कर रही थी कि शोएब मुझसे अजीबोगरीब सवालात पूछने लगा है, जिनके जवाब अक्सर मुझे भी न आते। मैं इन सवालों पर घबरा जाती और दिल ही दिल में सोचती कि आखिर शोएब के दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी, मगर जो बातें शोएब मुझसे पूछता था उस उम्र में मुझे भी नहीं मालूम थी। यूं ही 1-2 साल का अरसा गुजर गया। मैं बीबी जी के घर में एक फर्द की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। वो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थीं। मैंने भी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर अब इस घर में काम करना पहले के जैसा नहीं रहा था। शोएब, जिसकी उम्र अब 9-10 साल हो चुकी थी, मुझसे तरह तरह की फरमाइशें करता। मुझे न जाने क्यों लगने लगा था कि वो मेरे करीब रहने के बहाने ढूंढता है। पहले तो मैं उसे बच्चा समझती थी, मगर जब से उसकी हरकतें अजीबोगरीब हुई थीं, मैंने उससे बात करना छोड़ दी थी। घर में काम करना मेरी मजबूरी थी, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो बीबी जी का लाडला बेटा था। एक दिन रात का वक्त था, मैं अपने क्वार्टर में बैठी हुई थी कि वो मेरे कमरे में आ गया। कहने लगा, बाजी कितना अरसा हो गया है, तुमने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारी कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती। उसने मासूम सा चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश की, जिससे मासूमियत अब उठ चुकी थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी शोएब का जहन कैसा है। खैर, मैं शोएब की बात मानते हुए उसके कमरे में आ गई। मैं उसे बादशाह और वजीर की कहानी सुनाने लगी। वो आंखें मूंदे लेट गया, मगर थोड़ी ही देर बाद आंखें खोलकर बैठ गया। पहले मुझे देखता रहा, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुम मुझे प्यार मोहब्बत वाली कहानियां सुनाया करो। ये सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। मैं शोएब का मुंह देखती रह गई। वाकई वो अब बड़ा हो चुका था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले कई दिन तक मैं उसके कमरे में नहीं गई। उसने भी मुझे नहीं बुलाया। शायद अब उसने कंप्यूटर ले लिया था। अब वो कंप्यूटर पर ही ज़्यादातर मसरूफ़ रहता। उसने बाहर आना भी कम कर दिया था। मेरे साथ खाना खाना तो दूर की बात, अब वो अपनी माँ से भी कम बात करता। मगर शाजिया बाजी को कहाँ परवाह थी। वो तो अपनी दिन रात की रूटीन में मगन थी। बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं थी। एक दिन बड़े साहब और बीबी जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। वो बाकी बच्चों को घुमाने फिराने ले गए, मगर शोएब उनके साथ नहीं गया। उसने तबीयत की खराबी का बहाना कर लिया। मैं भी अपने कामकाज खत्म करके अपने क्वार्टर में आराम करने चली गई। मैं अपने ही ख्यालों में गुम थी
کہ شعیب चहकता हुआ मेरे कमरे में आ गया। कहने लगा, बाजी तुम मुझे जो कहानियाँ सुनाती थी ना, आज मैं उनकी सीडी ले आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ चलकर कहानियाँ देखो। मुझे उसकी बात पर बड़ी हैरत हुई और तजस्सुस भी हुआ, क्योंकि मैं उसे अक्सर जिन्नों और परियों की कहानियाँ भी सुनाती थी। मेरे जहन में भी इश्तियाक था कि जिन और परियाँ दिखने में कैसे लगते होंगे। शोएब मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले आया। उसने अपने कंप्यूटर पर वाकई जिन्नों और परियों वाली फिल्में लगा रखी थीं, मगर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ऐसा वाहियात मंजर देखने में आया कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया, मगर शोएब ढटाई से बैठा देखता रहा। थोड़ी देर के बाद दोबारा फिल्म लग गई। मैं भी देखने लगी, मगर वो मंजर मेरे जहन से गया नहीं था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शोएब ने कंप्यूटर पर एक और फिल्म लगा दी। ये सब तो मैंने न आज से पहले देखा था और ना सुना था। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं शोएब पर गिरजने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी सी उम्र में तुम ये सब देख रहे हो? बीबी जी को घर आने दो, मैं उन्हें सब बताऊंगी कि तुम यहाँ बैठकर क्या करते हो। और हाँ, खबरदार, आइंदा मेरे कमरे में आने की कोशिश न करना। मैंने शोएब को खरी खरी सुना दी, जबकि वो मेरी तरफ देखता रह गया। उसके चेहरे पर परेशानी के कोई आसार नहीं थे। मैं बीबी जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वो घर आए तो मैं उन्हें उनके बेटे के कारनामे के बारे में बताऊं। रात के 8 बजे दरवाजे पर बेल हुई। मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोला, मगर साथ ही रोता हुआ शोएब आकर अपनी माँ से लिपट गया। उसने बीबी जी से शिकायत की कि उनके जाने के बाद मैं उसे मार रही थी। बीबी जी ने मेरी तरफ देखा तो मैं सहम कर रह गई, क्योंकि उनकी नज़रों में मेरे लिए साफ गुस्सा था। जाहिर है वो अपने बेटे की बात पर यकीन कर रही थीं, न कि एक मामूली सी नौकरानी पर। बीबी जी ने मुझसे वजह पूछी तो मैंने रोने धोने की बजाय उनसे कह दिया कि ये मेरे क्वार्टर में आकर मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने इसे डांट दिया था। असल बात उन्हें नहीं बताई कि वो बादा मुझ पर ही बात उल्टी न पड़ जाए। उस दिन के बाद से शोएब ने तो जैसे मुझसे दुश्मनी पाल ली। वो हर इल्ज़ाम मुझ पर लगा देता और अपनी माँ से मेरी शिकायत करता। कभी कहता कि मैं उसका लंच बॉक्स सही से नहीं बनाती और कभी कुछ कहता। बीबी जी की मुझसे अक्सर लड़ाई होने लगी। वो मुझे डांटती और कहती कि खुदा जाने तुम्हें क्या हो गया है। मैं उन्हें क्या बताती कि सारी तब्दीली मुझ में नहीं बल्कि उनके बेटे में आई है, मगर बेटे के खिलाफ वो एक लफ्ज़ नहीं सुनती थी। उन्हें क्या मालूम उनका बेटा उनकी गैर मौजूदगी में क्या करता था। बीबी जी ने इस सब का हल ये निकाला कि मुझे शोएब के कामों से फारिग करके बाहर बाग की देखभाल पर लगा दिया, जबकि किचन में एक और नौकरानी को ले आई। साथ ही उसके ज़िम्मे ये काम भी लगाया कि वो शोएब के नाश्ते और लंच वगैरह का ख्याल रखे। ये लड़की बहुत ही तेज़ तराज किस्म की थी। मेरा 1-2 बार ही इससे सामना हुआ। इसका लिबास इंतहाई नामुनासिब होता, जिससे इसके खुदुखाल वाज़ह होते। मैंने 1-2 बार इसे समझाने की कोशिश की तो बोली, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है, मुझे और भी काम करने होते हैं। उसने इतरा कर कहा जैसे किसी स्कूल की मास्टरनी हो। मैंने भी उसके बाद उसे नसीहत करना छोड़ दी। थोड़े दिन तो वो ठीक रही, उसके बाद उसके रंग ढंग बदल गए। अब वो सजी सवरी रहने लगी, साफ सुथरे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, जबकि उसका चाल चलन ऐसा था कि किसी शरीफ घराने की औरत ऐसी बातें नहीं करती। मैं ये भी नोट कर रही थी कि शोएब नई काम वाली से बहुत खुश था। वो उसकी कोई शिकायत न करता, बल्कि अक्सर उसकी तारीफ़ें करता रहता। बीबी जी भी मुतमईन हो गई थीं। उन्हें क्या चाहिए था, उनका बेटा अब कोई शिकायत जो नहीं करता था। मगर ये सब बिला वजह नहीं था, ज़रूर दाल में कुछ काला था। एक दिन बेगम साहिबा के घर में सालगिरह की कोई तकरीब थी, जिसे उन्होंने धूमधाम से मनाने का फैसला किया। उनका सारा दिन सालगिरह के इंतजामात में गुजर गया। मैंने भी बीबी जी की मदद की। शाम के तकरीबन 10 बजे काफ़ी मेहमान इकट्ठे हो गए थे। बाहर वाला बाग मेहमानों से भरा हुआ था। बीबी जी के छोटे बेटे की सालगिरह थी। बाग में हल्की मौसीकी चल रही थी, जबकि मैंने मेहमानों को मशरूब पेश किया। इस हुजूम में सभी थे, मगर बीबी जी का बड़ा बेटा शोएब नहीं आया था।
وہ اکثر اس قسم کی تقریبات سے دور ہی رہتا تھا، زیادہ تر اس کا وقت اپنے کمرے میں گزرتا۔ بی بی جی سے پڑھائی کا بہانہ کر کے وہ لوگوں سے کم ہی ملتا تھا۔ بی بی جی نے مجھے چپکے سے کہا کہ میں جا کر شعیب کو بلا لاؤں اور اسے کہوں کہ تیار ہو کر جلدی سے باہر آئے۔ بی بی جی کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں شعیب میاں کو ڈھونڈنے گئی، مگر وہ پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آئے۔ ان کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے واپس آ کر بیگم صاحبہ کو بتا دیا کہ چھوٹے صاحب دروازہ نہیں کھول رہے، جس پر انہیں خاصا غصہ آیا اور وہ مجھے برا بھلا کہتی ہوئی خود ہی اسے لینے چلی گئی۔ میں بھی احتیاطاً ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ بی بی جی نے شعیب میاں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر موسیقی کی آواز شاید تیز تھی سو وہ سن نہیں سکے۔ بالآخر انہوں نے پرس سے چابی نکالی اور کمرے کا دروازہ چابی سے کھولنے لگی۔ دروازہ کھلتے ہی بی بی جی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، کیونکہ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کا بیٹا شعیب ان کی دوسری نوکرانی کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ بی بی جی نے یہ دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بطول کی تو شامت آ گئی، اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اسے خوب برا بھلا کہا، ساتھ ہی اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ بی بی جی نے اپنے بیٹے پر بھی بہت غصہ کیا، مگر میں کہتی ہوں قصور بی بی جی کا اپنا بھی تھا۔ یہ تنہائی اور یہ ماحول انہوں نے اپنے بیٹے کو خود میسر کیا تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ بہرحال اس واقعے نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ میں اب اپنی نوکری چھوڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے بچوں کو توجہ دینی ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی، مجھے تم پر پورا یقین ہے، مگر گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے اور مجھے اسی گھر بھیج دیا جہاں میں پہلے رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ ہمارے گاؤں کے ہی تھے اور میری عادات و اطوار سے واقف تھے۔ اب خالہ کا بیٹا بھی بڑا ہو چکا تھا۔ انہوں نے میری شادی اپنے بیٹے فارس سے کر دی۔ خدا کا شکر ہے، فارس سے شادی کے بعد مجھے کام پر نہیں جانا پڑا۔ انہیں ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی ہے، اور ویسے بھی میں نوکری کے چکروں میں پڑ کر اپنا گھر خراب نہیں کروں گی۔ میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی ساری توجہ اپنے بچوں کی پرورش پر دوں گی۔ خدا میرے نصیب میں نیک اولاد کرے، کیونکہ نیک اور صالح اولاد ہی انسان کی عاقبت سنوارتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔